Hello, good afternoon. Hello. Is my voice is audible? Hello. May I audible? Yes, sir. Now screen is visible to everyone. Yes, sir. Okay, good. Okay. In last lecture, we have already started with the certain kinds of circuits used hydraulic circuit used by using hydraulic motors. Then we see the hydraulic circuit with an accumulator. Accumulator is nothing but one kind of a storage device, right? So this accumulator can be used as a emergency power source. This particular hydraulic circuit that will show how accumulator will store the return amount of a fluid from the actuator or cylinder in order to store in accumulator, which will be act as emergency power source. If you are observing this diagram, the pump from pump, this is the device which will suck the fluid from the reservoir through this filter. It will be passed through this arrow P port to A port to left hand side of the piston, so that piston it will be moved toward the right hand side. At that time, whatever the fluid is present over here, it will be coming out from this, right, and it will be get stored in an accumulator. Are you getting this or not? Okay. Whatever the fluid coming from the pump, it will be passing to this point, this line, and it will be stored over here, right? Then in the next part, whatever the fluid which is present over here, it will try to move out from the piston end. It will try to go in this side, but this is the check valve. It does not allow the flow in reverse direction. So whatever the fluid, it will be get stored in accumulator, right? If the pressure in accumulator, it will be reached at set pressure. At that time, that fluid it will be passing through this pressure relief valve. When that pressure is achieved, at that time, this pilot operated pressure relief valve, it will continue this path, so that the surplus amount of fluid it will be drained into this reservoir, right? Now when this solenoid operated valve, it will be shifted, it will shift this position. At that time, piston is moving from right to left, so that whatever the fluid which will be present over here, it will be directly drained to the reservoir. Likewise, this accumulator, it will be act as an emergency power source. Are you getting this? Hello. Yes, sir. Okay. Any problem in this diagram?
No, sir. Okay. Now in next figure, where this accumulator, it also acts as a shock absorber. Here, as far as this diagram is concerned, initially what we say, pump, it will be suck the fluid, that pressurized fluid, it will be passing through this check valve, right? Then it will be passing through this line, right? That pressurized fluid, it is supplied to the system. Okay, this is the initial position we say, right? But suddenly we are applying the brake, or suddenly we are stopping the flow to the actuator. At that time, what happens? This position shifted to this position, right? Because of that, whatever the fluid, it will be coming from pump. Now it will be passing in this way. It will allowing to in this way. So it will be stop over here because the passage from pump to the actuator, it will be blocked. So return flow of the fluid, it will be started. It is called as a backflow, right? And it will create the back pressure wave or shock wave. It may break whole the system. It may break whole the system. In order to absorb that shock, we are putting this accumulator over here. This fluid is now tried to passing in reverse way. Here we are providing flow check valve. It does not allow the flow in reverse direction. Reverse direction मध्ये हा फ्लो अलाउ करणार नाही, so that fluid again come return and try to stored in accumulator. As the fluid, it will be get stored in accumulator, whatever the shock wave or back pressure generated because of a closing of this path, that shock wave, it will be gets neutralized. So this accumulator in this system now act as a one kind of a shock absorber, right? Are you getting this? Yes, sir. Okay. We have already covered this in last lecture. Just we will take a recap. So intensifier can be used in a hydraulic circuit in order to increase the pressure. Yesterday also we have seen that this is the pump, this is the 4x3 direction control valve, this is the check valve, pilot operated check valve, this is the pressure relief valve, this is the intensifier, right? And this will be the double acting cylinder, right? So we suppose one example of that, punching press, right? In punching press, we require the high pressure at the time of a punching operation. Before that, the spindle of the punch, it will can move with a certain constant speed or with a certain constant pressure. But at the time of the punching, we require more pressure in order to cut that part from the workpiece. If you are considering this diagram, the flow, it is coming from pump, right? Pump to A port to this part of the cylinder, right? Because of that piston, it will be moved in reverse direction, right? Instead of this, we will consider this diagram so that it will be easy. No problem at all. It may be. So whatever the fluid, it will be present over here. It will be coming out from here. Now this is a check valve, but it is a pilot operated check valve. It will sense the pressure over here.
it will sense the pressure over here. At that particular pressure when reach this wall, it will be gets open. Up to this, we have know that in this direction pilot wall, it is always in a closed position, right? Over the pointer, it does not allow the flow, but this is the pilot operated check wall who take the signal of pressure from this line. At that particular pressure, it will get open. This ball, it will be shifted in upward direction, and it will allow the flow to the tank. This line, it is now connected over here, and this is nothing but your tank, right? ही सेकंड स्टेप आहे. ऍक्च्युअली फर्स्ट स्टेप मी एक्सप्लेन करतो. सेकंड स्टेप कळाली नाही, पंप कडून इथे येईल, इथील तो सिलेंडरच्या लेफ्ट हँड साईडला येईल, जेणेकरून हा पिस्टन राईट साईडला मूव्ह होईल. हा जेव्हा लेफ्ट साईडला मूव्ह होईल त्यावेळेस ऍक्च्युअल पंचिंग ऑपरेशन चालू होणार आहे. म्हणजे हे काय रिव्हर्सिंग स्ट्रोक झाला, रिव्हर्सल ऑफ दी स्ट्रोक झाला. त्यावेळेस ह्या साईडला जे काय फ्लुइड आहे हे इथून बाहेर येणार. हा चेक वॉल ह्या डायरेक्शनने अलाउच करत नाही फ्लो, पण ह्याला पायलट सिग्नल घेतलाय. जेव्हा इथलं प्रेशर समजा इथं 10 बार आहे आणि इथं येऊन पिस्टन थांबल्यानंतर इथलं प्रेशर आता 20 बार होत आहे. इथं आता 20 बार प्रेशर मिळालं इथं, बरोबर काय? इनिशियली 10 बार प्रेशरचं फ्लुइड या पंप मार्फत आपण या सिलेंडरला देतोय. त्याच्यामुळे हा पिस्टन राईट हँड साईडला मूव्ह होतोय. मॅक्झिमम पिस्टनची मुवमेंट इथपर्यंत असेल, बरोबर आहे का? ह्याच्या पुढे आता तो जाऊ नाही शकणार. तरी देखील पंप फ्लुइड हे सप्लाय करतोय. मग हळूहळू इथलं प्रेशर आता बिल्टअप होईल. 10चं 12 होईल, 12चं 15 होईल, 15चं 20 होईल. मग इथं जे प्रेशर बिल्टअप होणार आहे तेच प्रेशर तुम्ही इथं सेन्स करणार आहे. निश्चितच हे प्रेशर किती कमी असलं पाहिजे, तिथल्या प्रेशर रिलीफ वॉल जे सिस्टीम प्रेशर सेट केले त्याच्यापेक्षा हे कमी असलं पाहिजे, राईट? मग तेवढं प्रेशर सेन्स झाल्यानंतरच हा वॉल ओपन होणार आहे, पायलट ऑपरेटेड चेक वॉल. त्यामुळे इथून येणारं जे फ्लुइड आहे ते इथून पुन्हा ड्रेनला डायरेक्ट. आर यू गेटिंग दिस रिव्हर्स ऑपरेशन? Yes, sir. Okay. Now, how it actually works? At the pump, it will suck the fluid, right? It will passing through this arrow line. It will try to move in this line. It will be stored here. Because of that, what happen? This piston, it will be moved toward the left hand side, right? Some certain pressure is to be built over here. Then some amount of fluid. Now it will be trying to flow through this way. Here, this is again one of the pressure relief wall. It is now in a closed position, right? But the pressure whenever built up over in this line, that pilot signal is taken by this pressure relief wall. When that pressure is to be reached, at that time, this flow path, it will be gets continue, and that fluid, it will be supplied to the intensifier. What is the function of intensifier? It will increase the pressure, right? Means in case of an intensifier, it will supply low discharge of fluid with a high pressure. So high pressurized fluid, now it will be supplied to the cylinder at the piston head side. This is the piston head side. So that high pressure fluid, it will be utilized to carry out the punching operation in case of hydraulic punch. So whatever the fluid which will be present in a left hand side of this cylinder, it will be coming out from this line here. That point is nothing but here, and that is nothing but the
your drain line. Okay, in this way, this hydraulic circuit with intensifier, it will work. Any problem in this diagram, in this circuit? Yes, sir. Yes. No problem, Hello. sir. हा, काय अडचण आहे का याच्यामध्ये? No, sir. Okay. Now we will go for the next diagram. That is a hydraulic clamping circuit. क्लॅम्पिंग सर्किट म्हणजे काय? एखादा ऑब्जेक्ट आहे, तुम्हाला पकडायचा आहे, धरून ठेवायचा, क्लॅम्प करायचा. मग आता इथं we will consider this will be the object, right? याला हा पिस्टन इथं तो पकडेल, ह्याला पिस्टन हा पुढे येऊन इकडे पकडेल, जेणेकरून हा ऑब्जेक्ट इथं असा फिक्सड आहे, फिक्स पोझिशन मध्ये ठेवलेला आपल्याला. आर यू गेटिंग? दिस विल बी द वर्क पीस, राईट. मग आता हा ऑब्जेक्ट एका पोझिशनला फिक्स करायचा असेल तर हा पिस्टन थोडा वरती आला पाहिजे, हा पिस्टन थोडा लेफ्ट राईटला आला पाहिजे, हा अपवर्ड मूव्ह झाला पाहिजे. फॉर दॅट पर्पज we are using this hydraulic clamping circuit. Now initially we know that what is this? This is the filter, this is the motor, this is the pump, this is the, yes, pressure relief valve. Now tell me which is this? Yes, which type of this valve? 4x2 solenoid operated direction control valve. 4x2 solenoid operated direction control valve. This is again a variable flow control valve with a check valve, right? This is a variable flow control valve. We know pressure relief valve with a check valve, right? No, this is the arrow, right? Are you observing this arrow at a spring? Is it visible, this arrow? So this is a variable flow control valve with the inbuilt check valve. Are you getting? Sir, your pointer is too faint. Okay, okay. Now we will see how it will work. Now initially this will be the reservoir, right? This will be the filter. When we will start this pump, it will suck the fluid from this reservoir. The filtration of a fluid, it will be carried out by using this filter. Now whatever the pressurized fluid coming out of from the pump, it will be passing in this way. Then it will be passed this P port to A port, right? From A port, initially it will be gets divided. Some fluid it will be go in this direction, some fluid it will be go in this direction. But this is the actuator A, where at the inlet of actuator there will be no any kind of a wall. It will be present in this location. So it will be a free flow for the fluid. So whatever the fluid, the major coming from the pump, the majority of the fluid, it will be first pass in first actuator A. It will be stored over here. म्हणजे पंप कडून जे काय आलेलं फ्लुइड आहे, राईट, हे इथे डिवाइड होणार आहे. थोडं इकडे येणार आहे, थोडं ह्या डायरेक्शनला येणार आहे. पण जेव्हा फ्लुइड ह्या डायरेक्शन चालू जाईल त्यावेळेस त्याच्या फ्लोला इथं रिस्ट्रिक्शन्स आहेत. पहा, हा चेक वॉल आहे, राईट,
हा ह्या डायरेक्शननी फ्लो अलाउ करत नाही. हा काय व्हेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाला आहे. याचं काहीतरी प्रेशर सेट केलेलं आहे. ते प्रेशर त्याच प्रेशर पुरतं फ्लुइड हे इकडं पास करणार आहे, राईट. आणि हा केव्हा ऑपरेट होणार आहे की जे प्रेशर पाहिजे ते अचीव्ह होईल त्यावेळेसच हा ऑपरेट होणार आहे, तोपर्यंत हा क्लोज असणार आहे. म्हणजे पहा, पंप कडून जे काही फ्लुइड येणार आहे प्रेशराइज फ्लुइड, इनिशियली ते इथे येईल, इथून इकडे जायला पाहिजे. हा फ्लो पाथ बंद आहे. हा फ्लो पुन्हा रिव्हर्स तुमचा ऍक्च्युएटर पिस्टन ए च्या साइडला येईल. So whatever the pressurized fluid coming into this actuator A, it will pushing this piston in upward direction, right, to clamp the object in vertical position. At that time, whatever the fluid which will be present over here, it will take the path. Whatever the fluid which will be present over here, it will take the path in this direction. Here again there will be a variable flow control valve, right. It does not allow the flow in the direction. It is in closed position, but this will be the check valve. It will allow the flow in this direction. Free flow check valve. So whatever the fluid, instead of going in this direction, it will try to flow through check valve to this point, and it will be drained through this filter to the reservoir. Are you getting this operation? समजलं का व्हर्टिकल क्लॅम्पिंग कसं केलं त्यांनी? हॅलो, Yes, sir. समजतंय? पंप कडून हे फ्लुइड इकडे येईल, ह्या पिस्टनला वरती ढकलेल, त्यावेळेस पिस्टनच्या ह्या साईडचं फ्लुइड आहे ते ह्या चेक वॉल मधून बी पोर्टला येईल, बी पोर्ट कडून ते रिझर्वायर और टँकला येईल, राईट. मग आता ह्याचं काय काम आहे? ह्यालाही हॉरिझॉन्टली क्लॅम्प केलं पाहिजे. When this piston, it will be reaches at this position, extreme most position, right. At that time what happen, the pressure is built up over here. The pressure is now try to build up over here, so that this backflow of the fluid it will be starting. Now majority of fluid now passing in this direction, so that back pressure it will be sensed by this variable flow control valve. Because of that, this flow control valve it will connect these two ports. So fluid now passing through the actuator B, it will be start to store here. It will moving the piston on right hand side. Because of that, this workpiece it will be clamped horizontally, right. समजतंय? जेव्हा पिस्टन Yes. एक्स्ट्रीम मोस्ट पोझिशनला इथे येईल त्यावेळेस इथं हा फ्लो तर चालूच आहे तुमचा कंटिन्युअसली. इकडचं फ्लुइड आहे ते मात्र इकडून इकडे आलं, पण जेव्हा पिस्टन इथं आल्यानंतर इथं काही फ्लुइड राहणारच नाही आता. पण इथलं फ्लुइड कंटिन्युअसली पंप कडून सप्लाय होत राहते, बॅक प्रेशर जनरेट होणार आहे. मग हे फ्लुइड रिव्हर्स या डायरेक्शन यायला पाहत. मग तो बॅक प्रेशर ज्या पॉइंटला सेट केले तो सेन्स झाला की हा वॉल्व ओपन होतो. हा इनिशियली काय क्लोज पोझिशनला आहे, तो नंतर ओपन झाला, त्याच्यामुळे इथं फ्लुइड स्टोअर झाला. इट विल मूव्हिंग दिस पिस्टन, हा ह्या पिस्टनला राईट हँड साइडला मूव्ह करेल हे फ्लुइड. त्याच्यामुळे हा जो वर्क पीस आहे तो हॉरिझॉन्टली क्लॅम्प होईल. आता राहतो काय प्रश्न की इथलं फ्लुइड जे आहे ते त्या ठिकाणी जे काही फ्लुइड आहे त्याचा फ्लो पाथ कसा राहील? Whatever the fluid which will be present over here, it will be take this path.
Are you getting? It will be drain out. Okay, this is the first position. म्हणजे पहा, इनिशियली पंप चालू केला की इथून हे फ्लुइड इकडे येईल, इथून ते इथे येईल, त्याच्यामुळे पिस्टन वरती मूव्ह होईल, व्हर्टिकली हा वर्कपीस क्लॅम्प होईल. त्यावेळेस इकडचं जे फ्लुइड आहे ते इथून चेक वॉल मार्फत ह्या लाईनला कनेक्ट होईल, इथून ते असं येईल, राईट. आणि नंतर जेव्हा इथं प्रेशर सेट होईल, बॅक प्रेशर जनरेट होईल, त्यावेळेस हा पिस्टन इथून इकडे येईल, सॉरी फ्लुइड ह्या इकडून ह्या प्रेशर रिलीफ वॉल थ्रू, सॉरी फ्लो कंट्रोल वॉल थ्रू ऍक्च्युएटर बी ला येईल. हा पिस्टन इकडे मूव्ह होईल, तिथून हे फ्लुइड इकडे येईल आणि डायरेक्टली खाली येईल, राईट. इकडे ही पोझिशन अजून आपण ऑपरेट केलेली नाही, हे मगाशी सांगितलेलं नाहीये. इकडून इकडे नाही येणार ते डायरेक्टली इकडून आलेला फ्लो आणि इथून आलेला फ्लो हा कंबाईनली इथून खाली. आर यू गेटिंग? फर्स्ट पोझिशन जे ऍक्च्युएटेड पोझिशन आहे त्याच्यामध्ये पिस्टन कशा पद्धतीने मूव्ह होईल हे सांगितलेलं आहे, आणि जे काही प्रेशराइज फ्लुइड आहे अदर साइड पिस्टनच्या ते कशा पद्धतीने ड्रेन आउट होईल. समजतंय? Yes, sir. आता ही पोझिशन ऍक्च्युएट केली आपण, काय होणार आहे? पंप कडून जो काही फ्लुइड आहे इकडे येईल, इथून इथे येईल, ही म्हणजे तुमची ही पोझिशन. हा एरो म्हणजे काय तुमचा इथे येईल, इथून हे फ्लुइड पहिलं तर कुठं जाईल, इथे स्टोअर होईल, ज्याच्यामुळे पिस्टन तुमचा राईट टू लेफ्ट मूव्ह होईल, राईट. पिस्टनच्या लेफ्ट हँड साइडला जे काही फ्लुइड आहे ते इथून इकडे येईल, हा फ्लो अलाव करणार नाही, कारण इथं काहीतरी सर्टन प्रेशर सेट केलं तोपर्यंत हा ओपनच होत नाही. म्हणजेच इकडून जे काही येणारे फ्लुइड आहे ते ह्या चेक वॉल हा फ्री फ्लो वॉल आहे, हा इकडल्या डायरेक्शन फ्लो अलाव करतोय. इकडून असाच हे फ्लुइड इथे येईल, इथून ह्या लोकेशनला येईल. हे लोकेशन म्हणजे काय तुमचा हा एरो, हा एरो म्हणजे काय, दिस विल बी द पॉइंट अँड इट विल बी ड्रेन आउट ओव्हर. म्हणजे ह्याचं काम संपलं. म्हणजे ऍक्च्युएटर बी जेव्हा पंप कडून आलेलं फ्लुइड हे पी पोर्ट कडून बी पोर्टला आलं, बी पोर्ट कडून ते इथं आलं, बी पोर्ट इथं स्टोअर होईल, प्रेशर वाढवेल, ज्याच्यामुळे हा पिस्टन लेफ्ट हँड साइडला मूव्ह होईल. हा पिस्टन ज्यावेळेस लेफ्ट साइडला मूव्ह होईल त्यावेळेस पिस्टनच्या लेफ्ट जे काही फ्लुइड आहे ते इथून बाहेर पडेल. हा व्हेरिएबल फ्लो कंट्रोल एका प्रेशरला सेट केलाय, जोपर्यंत प्रेशर मिळत नाही तोपर्यंत हा ओपन होत नाही, तोपर्यंत तो क्लोज राहतोय, ऑफ पोझिशन राहतोय. पण त्याच्यात पॅरलल मध्ये आपण काय लावलेला आहे, हा फ्लो चेक वॉल आहे. हा चेक वॉल डाऊनवर्ड डायरेक्शनने फ्लो अलाव करतोय, पण अपवर्ड डायरेक्शनने तो अलाव करत नाही. पण आता फ्लुइड कसं आहे ते डाऊनवर्ड डायरेक्शनने, त्याच्यामुळे हा फ्लो पाथ ओपन होईल. हा फ्री फ्लो वॉल आहे, त्याच्यामुळे ह्या फ्लोला कुठे रेजिस्टन्स मिळत नाही, त्याच्यामुळे फ्रीली हा फ्लो चेक वॉल फ्लो मधून बाहेर येईल. इथून ते ह्या लाईन मधून इथे येईल. ही लाईन कुठे कनेक्ट होणार तुमची, ह्या पॉइंटला सेकंड पोझिशन मध्ये. नंतर म्हणजे हा ए पोर्ट आहे, बरोबर आहे का. नंतर इथं हा टी पोर्ट, टँक पोर्ट, तिथून हे इथे येईल. आता हा तर पाठीमागे आलाय, आता ह्याला आपल्याला खाली घेणं गरजेचं आहे. मग काय होणार आहे पहा, when this piston it will be reaches at extreme left position, right? At that time certain pressure it will be start to build up over here. Because of that आता इथं प्रेशर बिल्टअप होत जाते, back flow it will be started and that back flow it will allow to pass this pressurized fluid to actuator A or piston A. इकडून यायला पाहिजे, पण ह्याने काय केलं, हा फ्लो पॉइंटर कडल्या डायरेक्शनने तो काय असतो ब्लॉक असतो, ह्या डायरेक्शनने फ्लो ब्लॉक केलाय चेक वॉल. मग हेच फ्लुइड काय होणार आहे, बॅक प्रेशर जे काही जनरेट होणार आहे पर्टिक्युलर बॅक प्रेशरला हा पायलट सिग्नल घेणार आणि हा वॉल ओपन होणार. सो व्हॉट एव्हर द फ्लुइड इट विल बी कमिंग
in a backflow of this actuator B. Now it will be starting to go over. So it will move the piston in downward direction. Right? समजताय? पिस्टन ज्यावेळेस डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव्ह होईल त्यावेळेस पिस्टनच्या लोअर साइडला राईट हेड साइडला जे काही फ्लुइड आहे इथं it will be start to moving in this way. It will be coming over here. It will be join over here. It will be coming here, and it will be drain out to the tank. अशा पद्धतीने हे वर्क होईल. ज्यावेळेस इथं प्रेशर सेटअप झालं पिस्टन बी ला त्यावेळेस बॅकफ्लो चालू होईल. बॅकफ्लो मुळे हे फ्लुइड इकडे येईल, हे इथं साचेल, इथं प्रेशर वाढेल, त्याच्यामुळे हा पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होईल. जेव्हा पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होईल तेव्हा इथं जे काही फ्लुइड होतं पहिलं ते हा फ्लो पाथ घेईल, इथून बाहेर पडेल. इकडून आलेलं फ्लुइड आणि इकडून आलेलं फ्लुइड हे दोन्ही कंबाईनली आत येईल, ते इथे येईल. हा म्हणजे काय ए पोर्ट. ए पोर्ट करून टँक पोर्टला. टँक पोर्ट म्हणजे काय तुमची टीस लाईन टँकला कनेक्ट. Are you getting operation of this hydraulic clamping circuit in both the positions of the 4x2 direction control valve? Are you getting? का repeat करावं लागेल? From the hello, boy student. Is it clear or repeat? You want to repeat it? Hello. Clear. What? Clear or repeat? Clear, sir. Clear. Okay. Then draw this diagram. In this diagram, one more filter is provided over here. It will be called as the return line filter, right? And in its combination, there will be one more check valve. It allows the flow only in downward direction. Whenever you have to avoid the filtration in return line, the free flow it will be passing through this check valve and it directly drain to the tank. Is it over?
must draw the properly the symbol of this flow control valve. Sorry, check valve. B actuatorला check valve कुठल्या direction ने, A actuator साठी check valve कुठल्या direction, रिटर्न लाईनला check valve कुठल्या direction, हे महत्वाचं. Is it over? Yes, sir. From the boys? Yes, sir. Okay. Then last point, that is the hydraulic braking system. If you are consider all the vehicles, they are having braking system in order to retardation of the vehicle, to reduce the speed of the vehicle or to stop the running condition of the vehicle. For that purpose, we use certain kinds of the braking system. It may be a disc brake, it may be a drum brake, right? But in a new generation car, instead of using manually operated brake only, we are taking certain assistance of the fluid. So that braking system may be classified into two types: hydraulic braking system and pneumatic braking system. If the working fluid it will be a hydraulic oil, then it will be called as a hydraulic braking system. If the working fluid is an air, then that braking system is called as a pneumatic braking system. As far as our chapter is concerned, hydraulic system. So we are using this hydraulic brake system where we are using hydraulic braking oil in the system. So any kind of a hydraulic braking system. This is the diagram for the four-wheeler, right? There are the four wheels to which we are providing brakes. So this is the master cylinder. And to this master cylinder, this will be the piston. And this is the lever arrangement with a brake pedal, foot pedal. When you are applying force on this pedal, at that time, this piston it will be moving toward the right hand side, right? When this piston is moving toward the right hand side, whatever the pressurized fluid which will be present in master cylinder, it will be transferred to the all wheels through this pipeline. As this fluid is an incompressible one, it will be passing in this wheel cylinder. This will be the wheel cylinder, right? And this yellow color, it will be a fluid. It will be coming from the master cylinder. It will be coming from the master cylinder. It will be coming from the master cylinder. This will be the fluid. This outer rectangle, it will be shows the cylinder, wheel cylinder, right? And each cylinder, it will consist of the two pistons. This is the piston 1, this is the piston 2, right? So it will be called as the wheel cylinder piston. This blue color, this is the piston 1, this is the piston 2. When the pressurized fluid comes within this cylinder, it will forcing the piston in outward direction. This direction, piston 2, piston 1 in this direction against the drum.
and whatever the brake shoes, it will be mounted at the end of this piston rod. It will pressing against the drum, and because of the friction, the speed it will be reduces. The pressure energy or friction energy, because of the friction, the rotary energy it will be converted into heat energy. The rotary drum, its speed it will be decreases by the friction of the friction pad. So that rotary energy it will be converted into heat energy. It will be result in a reduction in the speed of the wheel. In this way, this hydraulic braking system it will work. Diagrammatically, block diagramly, we are showing this hydraulic braking system by using this diagram. Are you understood? Hydraulic braking system अशा पद्धतीने वर्कआउट होते पहा. एक मेन सिलेंडर असतो, त्यात प्रेशराइज फ्लुइड येतो पंप कडून. ज्यावेळेस तुम्ही ब्रेक पेडल दाबता तेव्हा हे प्रेशराइज फ्लुइड प्रत्येक सिलेंडरला जातं, व्हील सिलेंडरला जातं. ही जर फोर व्हीलर म्हटलं तर चारही व्हील सिलेंडरला जाईल, किंवा काहीतरी तिथं पर्टिक्युलर अरेंजमेंट केली असेल, रिअरच्या व्हीलला जाईल किंवा फ्रंटच्याच व्हीलला जाईल. राईट, इट डिपेंड्स. जेव्हा हे प्रेशराइज फ्लुइड या सिलेंडर मध्ये येईल, हा सिलेंडर पकडू आपण. प्रत्येक सिलेंडर मध्ये 2 पिस्टन्स आहेत, व्हील सिलेंडर पिस्टन. तेव्हा हे प्रेशराइज फ्लुइड आत येईल, त्याचे पिस्टन बाहेरच्या डायरेक्शनला मूव्ह होईल. हे तुमचं व्हील सिलेंडर आहे. जेव्हा पिस्टन मूव्ह होईल, त्या पिस्टनच्या एंडला, रॉड एंडला काय असतात, ब्रेक शूज असतात, फ्रिक्शन मटेरियल असतं. ते काय होतं, ब्रेक ड्रमच्या अगेन्स्ट प्रेस केलं जातं. ज्यावेळेस रोटेटिंग ड्रमला आपण प्रेस करायला पाहतो, पकडायला पाहतो फ्रिक्शन मटेरियल पॅडच्या साहाय्याने, त्यावेळेस काय होणार आहे, हळूहळू त्याचा स्पीड कमी होईल, पण जी काही रोटरी एनर्जी होती आणि फ्रिक्शन पॅड ह्याच्यामुळे काय होणार, हीट जनरेट होणार. रोटरी एनर्जीचं कन्व्हर्जन हीट मध्ये होणार आणि व्हीलचा स्पीड हा कमी होणार. अशा पद्धतीने ब्रेकिंग सिस्टीम अप्लाय होते. आणि जेव्हा पेडल आपण रिलीज करू त्यावेळेस इथं व्हॅक्यूम क्रिएट होईल, हे फ्लुइड रिव्हर्स डायरेक्शन पुन्हा आत येऊन जाईल. समजतंय का हे ऑपरेशन हायड्रॉलिक ब्रेकिंग सिस्टीमचं? हॅलो, Yes, sir. आर यू गेटिंग? No need to draw this diagram. This is the hydraulic system diagram for the hydraulic brakes. Same here. See here. समजून घ्या. हा ब्रेक पेडल आहे, हा मास्टर सिलेंडर आहे. राईट, पिस्टन रिटर्न आहे तो. जेव्हा तुम्ही ब्रेक दाबाल तेव्हा पिस्टन पुढे येईल. बरं, आता इथं फ्लुइड कुठून येत आहे, ह्या पंपच्या साह्याने, मोटर आणि पंप आहे. ऍक्युम्युलेटर काय होणार आहे, एक इमर्जन्सी पॉवर सोर्स किंवा रिझर्वायर म्हणून ऍक्ट होणार आहे. राईट, इथून जे काही फ्लुइड आहे हा पंप सक करेल. हा फ्लो कंट्रोल वाला आहे, वरच्या डायरेक्शनने फ्लो फक्त अलाव करतो, पॉइंटरच्या डायरेक्शनने तो फ्लो काय असतो, ब्लॉक असतो. वरच्या डायरेक्शन फ्लो अलाव करेल. इथून प्रेशरायझर फ्लुइड तुमचा मास्टर सिलेंडर मध्ये येईल. इथलं प्रेशर सेट झालं की पुन्हा ते सर्टन अमाऊंट ऑफ रिझर्वायर मध्ये राहील. राईट, आणि इथं जे काही प्रेशराइज आहे फ्लुइडचं प्रेशर आहे ते तुम्हाला कुठं दिसेल, ह्या सेन्सरला. राईट, इथं काय हा सेन्सर आहे, किंवा इट विल बी प्रेशर इंडिकेटर म्हणा, किंवा प्रेशर सेन्सर म्हणा, प्रेशर गेज म्हणा. पीएम म्हणजे काय, मास्टर सिलेंडरचं प्रेशर हे इथं दिसेल तुम्हाला. जेव्हा तुम्ही ब्रेक अप्लाय करता तेव्हा हा पिस्टन पुढे येईल, त्याच्यामुळे प्रेशराइज फ्लुइड तुमचं कुठे येईल, ह्या डायरेक्शन येईल. पासिंग ओव्हर, it will be coming over here. Right, it will be applied to this brake cylinder. म्हणजे आता इथे फ्लुइड स्टोअर व्हायला चालू होईल. प्रेशराइज फ्लुइड काय करणार, हे पिस्टनला राईट हँड साइडनी मूव्ह करणार. इथं आता ब्रेक शू आहे समजा, आपण हा ब्रेक शू आहे आणि इथे हे व्हील आहे, हा ब्रेक शू आहे. आणि ही डिस्क आहे. हा पिस्टन पुढे ढकलायला लागला की हा ब्रेक शू पुढे येणार, त्याच्या अगेन्स्ट तो काय होणार आहे, प्रेस केला जाणार आहे.
त्याच्यामुळे ह्याची रोटरी मोशन जी आहे ते हळूहळू कमी होणार आहे आणि ह्याच्यातून हीट बाहेर पडणार. आर गेटिंग? त्याच्यामुळे ब्रेक अप्लाय होणार म्हणजे काय, स्पीड कमी. हे केव्हा, जेव्हा ब्रेक अप्लाय झाला, राईट. जेव्हा तुम्ही ब्रेक रिलीज कराल त्यावेळेस काय होणार, हे प्रेशर हळूहळू आता कमी होत जाणार. हा रिटर्न फ्लो चालू होणार. हा रिटर्न फ्लो चालू झाला जेव्हा प्रेशर कमी होतं, प्रेशर जास्त आहे तेव्हा लक्षात घ्या, हा आउटलेट वॉल जो आहे एक मिनिट पॉइंट, हा फ्लो तुमचा ब्लॉक आहे ज्यावेळेस प्रेशराइज फ्लुइड आत येते त्यावेळेस, राईट. जेव्हा ब्रेक पेडल रिलीज कराल तेव्हा इथं हळूहळू लो प्रेशर होते. तर जे हे आलेलं फ्लुइड आहे हे असं रिटर्न पण जाऊ शकतं, पण त्याला दुसरा एक आउटलेटला वॉल आपण प्रोव्हाइड केला. हा सॉलिनॉइड वॉल काय करतो, तिथलं प्रेशर सेन्स करतो. जेव्हा हा रिटर्न फ्लुइड फ्लो चालू होईल तुमचा, ब्रेक पॅडल रिलीज केल्यानंतर हा जो फ्लो आहे तिथून इथे येईल, तिथून हा फ्लो अलाव केला जाईल. पुन्हा आयदर पंपला तुम्ही पाठवाल किंवा इथं अॅक्युम्युलेटर मध्ये वन काइंड ऑफ अ स्टोरेज टँक म्हणून ऍक्ट होईल. अशा पद्धतीने ते रिव्हर्स फ्लो होईल. आणि जरी प्रेशर जास्त फ्लुइड असेल तर हे इट मे गो इन दिस डायरेक्शन. इट विल बी स्टोर्ड इन अ reservoir also. Are you getting? It does not allow the flow in a reverse direction because we are providing check valve over it. Whatever the pressurized fluid from the pump, it always flow in upward direction. It will be passing and it may stored in a reservoir. अशा पद्धतीनं हायड्रॉलिक ब्रेक अप्लाय होत असतो. समजतंय का हे? हायड्रॉलिक ब्रेकिंग सिस्टम फॉर द vehicle. Okay, draw this diagram. Any query regarding this diagram? So this PM is a master cylinder pressure, PW is the wheel cylinder pressure, and CO, that is the initial pressure we may say in a tank or accumulator.
Okay, in this way, this hydraulic braking system it will work. थोडं लक्ष दिलं तर लक्षात येईल ज्यावेळेस हा ब्रेक अप्लाय कराल, ब्रेक पेडल तुम्ही पुश कराल त्यावेळेस ही पोझिशन ऍक्च्युएट होईल आणि ही पोझिशन बंद आहे पहा आउटलेटची. इनलेट ऑन होईल, आउटलेट ऑफ राहील. जेव्हा ब्रेक पेडल तुम्ही रिलीज कराल त्यावेळेस सॉलिनॉइड वॉल्वने काय होणार आहे, आउटलेटची ही पोझिशन ऑन होईल आणि इनलेटची ही पोझिशन ऑफ पोझिशन इथे ऍक्टिव्हेट होईल बाय युजिंग दिस सॉलिनॉइड कंट्रोल. जेव्हा ब्रेक पेडल प्रेस केलेलं नसेल तेव्हा ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट असेल, ही पोझिशन ऍक्टिव्हेट असेल. जेव्हा तुम्ही ब्रेक पेडल पुश कराल तेव्हा हा फ्लो चालू होईल, हा फ्लो ब्लॉक. Is it over? So in this way, this hydraulic braking system it will operate, and this will be the circuit diagram for the hydraulic braking system. Is it over? Yes, sir. Yes, sir. Okay. In this way, our third chapter is over. We will take a recap within 2 minutes. माझ्या मते हा मला वाटलं होतं हा चॅप्टर लवकर संपेल, ह्याने जास्त वेळ घेतला. ओके. इनिशियली आपण हे हायड्रॉलिक सिस्टीम त्याचे एलिमेंट हे पॉवर प्रोड्युसिंग, हे फ्लो कंट्रोलिंग आणि हे पॉवर आउटपुट एलिमेंट हे पाहिलं आपण. स्पीड कंट्रोल सर्किट मध्ये मीटर इन, मीटर आउट आणि ब्लीड ऑफ. मीटर इन मध्ये सिलेंडरच्या इनलेटला फ्लो कंट्रोल वॉल्व, मीटर आउटलेट मध्ये सिलेंडरच्या आउटलेटला फ्लो कंट्रोल वॉल्व आणि बायपास लाईनला फ्लो कंट्रोल वॉल्व, ब्लीड ऑफ वॉल्व मध्ये. त्या रिलेटेड आपण सगळे सर्किट पाहिले. रिजनरेटिव्ह सर्किट मध्ये आउटलेटचा जे काही प्रेशराइज फ्लुइड आहे तेच पुन्हा इनलेटला कनेक्ट करायचं, जेणेकरून पंप फ्लो आणि आउटलेटचा आलेला फ्लो हे दोन्ही सरप्लस फ्लुइड येईल आणि एक्सटेन्शन स्ट्रोकचा स्पीड वाढवला जाईल. ह्यासाठी रिजनरेटिव्ह सर्किट यूज केला आपण. सिक्वेन्सिंग सर्किट मध्ये हा सिक्वेन्स वॉल आपण प्रोव्हाइड केला, जेणेकरून पहिलं ऑपरेशन कंप्लीट झाल्यानंतरच दुसरं ऑपरेशन इनिशिएट केलं जाईल. त्याच्यासाठी हा सिक्वेन्स वॉल आपण प्रोव्हाइड केला. ह्याच्यामध्ये दोन टाईप होते, प्रेशर डिपेंडंट. जेव्हा बॅक प्रेशर तेवढं सेट होईल पहिल्या सिलेंडर ऑपरेशन कंप्लीट झाल्यावर तरच पंप कडून येणारा फ्लो हा दुसऱ्या सिलेंडरला जाईल. म्हणजे हे सगळं प्रेशरवरती डिपेंड राहणार आहे. हा ट्रॅव्हल डिपेंडंट म्हणजे ठराविक डिस्टन्स पहिल्या सिलेंडरच्या पिस्टनने ट्रॅव्हल केल्यानंतर दुसऱ्या सिलेंडरचा पिस्टन मूव्ह होणार. म्हणजे ट्रॅव्हल थोडं डिस्टन्स ट्रॅव्हल केल्यानंतरच एकानंतर दुसरं ऑपरेशन चालू होणार. हे ट्रॅव्हल डिपेंडंट सिक्वेन्स कंट्रोल सर्किट. सिंक्रोनायझेशन विथ मेकॅनिकल कपलिंग. याच्यामध्ये काय पाहिलं आपण, दोन्ही पिस्टन रॉड एका कपलिंगने कनेक्ट केले, जेणेकरून इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ लोड दोन्ही पिस्टनची मुवमेंट ही सायमल्टेनियस राहील. काउंटर बॅलन्स वॉल म्हणजे काय, पर्टिक्युलरली व्हर्टिकल पोझिशन असेल सिलेंडरची, अपवर्ड डायरेक्शनला सिलेंडर मूव्ह करायला काय प्रॉब्लेम येत नाही, पण डाऊनवर्ड डायरेक्शनला जेव्हा त्याला मूव्ह करायचा आहे तर त्याचा जो स्पीड आहे हा वाढलेला असतो. त्याच्यामुळं एकतर लोड त्याच्यावरती ऍक्ट झालेला आहे डाऊनवर्ड डायरेक्शन आणि दुसरा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, त्याच्यामुळे ह्याचा स्पीड हा जास्त असतो. पण ह्याला एका पर्टिक्युलर इन्फायनाइट पोझिशनला जर आपल्याला थांबवायचं असेल तर आपल्याला रिव्हर्स डायरेक्शनने काउंटर फोर्स अप्लाय करावा लागतो त्याला बॅलन्स करण्यासाठी. हे काउंटर बॅलन्सिंग. याचं एक्झाम्पल आपण दिलं होतं लिफ्टमध्ये. वरती जाताना काय अडचण नाही, पण खाली येताना लिफ्ट स्वतःचं वजन, त्याच्यामध्ये पॅसेंजर भरले आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, त्याच्यामुळं डाऊनवर्ड डायरेक्शनला येताना लिफ्ट स्पीड जास्त राहू शकतो, पण त्यालाही कुठेतरी आपल्याला मध्येच थांबवायचं असेल तर आपल्याला काउंटर बॅलन्स फोर्स अप्लाय करावा लागतो. फास्ट अप्रोच स्लो ट्रान्सफर सर्किट. याच्यामध्ये
एकच स्ट्रोक मध्ये तुम्ही दोन वेगवेगळे स्पीड जर मिळवायचे असतील, जसं आपण एक्झाम्पल दिलं ड्रिलिंग मशीन मध्ये, स्पिंडल पासून वर्कपीस पर्यंत ड्रिल बीट येताना ते फास्ट आलं पाहिजे आणि ऍक्च्युअली ड्रिलिंग सुरू होते त्यावेळेस ती ऑपरेशन कशी झाली पाहिजे, स्लो झाली पाहिजे. म्हणजे एकच स्ट्रोक कंप्लीट होताना जर दोन वेगवेगळे स्पीड पाहिजे असतील तर तुम्ही फास्ट अप्रोच स्लो ट्रान्सफर सर्किट यूज करायचं. त्यानंतर इंडस्ट्रियल सर्किट बघितले, ग्राइंडिंग साठी, मिलिंग साठी, शेपिंग मशीन साठी. आता हे सगळं कशाच्या बाबतीत होतं, लिनियर ऍक्च्युएटर म्हणजे सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट. आणि जेव्हा रोटरी ऍक्च्युएटर असतात त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली हायड्रॉलिक मोटर यूज करतात. सेम आपण यूज केले, फक्त सिलेंडरच्या ऐवजी ह्या मोटर. हे काय, युनिडायरेक्शनल मोटर आहे, युनिडायरेक्शनल हायड्रॉलिक मोटर आहे. पुन्हा बाय डायरेक्शनल, दोन एरो आहेत, क्लॉकवाईज आणि अँटी क्लॉकवाईज. इथं त्याचं स्पीड कंट्रोल करण्यासाठी आपण काय केलं, दोन्ही साईडला मोटरच्या हे फ्लो कंट्रोल वॉल वापरले आपण. हे काय करतोय, हे फ्लो कंट्रोल वॉल याचं ओपनिंग सेट केलं जातं. अकॉर्डिंगली अमाऊंट ऑफ फ्लुइड फ्लो हा त्या मोटरला पास केला जातो, त्याच्यानुसार त्याचा स्पीड व्हॅरी केला जातो. तिथं सिक्वेन्सिंग ऑफ सिलेंडर आणि मोटर म्हणजे काय केलं, हे दोन वेगवेगळ्या टाईपचे ऍक्च्युएटर आपण यूज केले. हा लिनियर ऍक्च्युएटर आहे, हा रोटरी ऍक्च्युएटर आहे. राईट. जेव्हा लिनियरचं ऑपरेशन कंप्लीट होईल त्यावेळेस हा रोटरी ऑपरेशन चालू होईल. आणि ही सिक्वेन्स मिळवण्यासाठी इथं इन बिटवीन आपण सिक्वेन्स वॉल प्रोव्हाइड केला. ब्रेकिंग आणि रिप्लेनिशिंग म्हणजे काय केलं पहा, एखादं ही मोटर आहे, राईट, याला ठराविक मास आहे. मग ज्यावेळेस आपण फ्लुइड फ्लो पास करतो तेव्हा हे रोटेट होईल, क्लॉकवाईज होईल, किंवा इकडून पास केलं तर अँटी क्लॉकवाईज होईल. पण सडनली जेव्हा आपण हा फ्लो स्टॉप करतो त्यावेळेस बिकॉज ऑफ मास मोमेंट इनर्शिया हे रोटेटच होत राहते. तिला पुन्हा स्टॉप करण्यासाठी मात्र आपल्याला काय करावं लागणार आहे, हे प्रेशर रिलीफ वॉल त्याच्या पॅरल मध्ये कनेक्ट करावं लागतं, जेणेकरून रिव्हर्स डायरेक्शन फ्लो पास केला जाईल आणि स्पीड त्याचं कमी केलं जाईल. आज आपण बघितलं हायड्रॉलिक सर्किट विथ accumulator as a emergency power source, shock absorber, hydraulic circuit with intensifier, and this clamping circuit, and last one hydraulic circuit. So in this way our third chapter, that is hydraulic circuit, it will be finished. So any doubt regarding this chapter you may call personally, right? So we will conclude this lecture, today's lecture. I request A division student to write their roll number in chat box. Is it over from A division? 43. Have you written your number, Akshay? Yes. Now I request B division student. Hello? Write your roll number. हाँ, प्रसाद बोल. सर रोल नंबर 58 सर, ते सेंड होत नाही आहे, रिसेंड म्हणते ते मेसेज सेंड होत नाही बर सर. ओके ओके. थँक्यू सर. 58. ओके 58 सर. ओके ओके, नो प्रॉब्लेम. इज आलं की सुनील? त्याचा मी सेंड केलं सर. बर बर, काय हरकत नाही. ओके, काय हरकत झाली का? ए आणि बी डिव्हिजन सगळ्यांचे रोल नंबर. ओके, वी विल स्टॉप ओव्हर हियर. In next lecture we will start with the second section. It is related with the pneumatics, right? I think tomorrow there will be one lecture. We'll start the pneumatics. If anybody have a query related to the first section from chapter 1st to 3rd, please ask me in tomorrow's lecture. I will cover all these points.
Okay, we will stop over here.